जवाब देंगे। आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए जो। हाँ, ये जस्ट होल्ड ऑन। सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शुरान है। आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स। दिस लेडी इन द फ्रंट, या इधर मिडिल में जो है, इनको माइकर्स, हाँ इनको दे दीजिए, या इनको दे दीजिए। हाँ, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Great. Samir Hussain from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote. I'm wondering how much money is being spent. And in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. The lady in the fourth row over there with that black dress, उनको दे दीजिए माइकर्स, मिडिल में। हाँ, उनको जो बीच में है वो लेडी जो है, हाँ, गिव इट टू हर। यस, switch on your mic. Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that... Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From? National Herald. Thank you. You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadir Anand, from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from it. But what kind of action has been taken against him? And he's going to be the future candidate from the same constituency. Let me first take the answers of these questions of the first round. First question ये था कि 7 फेज में इलेक्शन क्यों, और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए। They will be moving like within 3 to 4 days between the gap in the phases, they will move, they will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशंस ज्यादा हैं, इसलिए वो 7 में है। माय फ्रेंड फ्रॉम द तमिलनाडु हैज आस्क्ड, वहां 1 में है, लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट,
there is a challenge of money power in that particular state, and as I mentioned, we are extremely careful of what he has asked. If you learn it from the assembly elections which happened in another southern state recently, we have been able to cure that menace of money power to a very large extent, and we would control this. Please don't be worried. Similarly, I'll on the expenditure side take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 90, up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So if you combine amongst the candidate, that's the upper limit, which is the expenditure. You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल। ఎస్ దేశ ప్రజాస్వామ్య పండుగకు నగారా మోగింది. మెగా ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ ను విడుదల చేసింది ఎలక్షన్ కమిషన్. ఈజీ రాజీవ్ కుమార్ ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ ని విడుదల చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో మే 13వ తారీఖున ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. జూన్ 4వ తారీఖున ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదల కాబోతున్నాయి. అంతేకాదు తెలంగాణలో అసెంబ్లీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక కూడా జరగబోతుంది. కంటోన్మెంట్ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక కూడా మే 13వ తారీఖున జరుగుతుంది. మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా 543 లోక్సభ స్థానాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీతో పాటు మరో 3 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. సో ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ ని విడుదల చేసింది. ఎప్పుడెప్పుడు ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయనే వివరాలను కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు అందించబోతున్నాను. నోటిఫికేషన్ ఏప్రిల్ 18న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు సంబంధించి మే 13న జరిగే ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ ఏప్రిల్ 18న నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతుంది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఏప్రిల్ 25. నామినేషన్లకు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 25. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఏప్రిల్ 29. పోలింగ్ ఎన్నిక మే 13వ తారీఖున జరుగుతుంది. ఫలితాలు మాత్రం జూన్ 4వ తారీఖున విడుదలవుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం 175 అసెంబ్లీ స్థానాలతో పాటు 25 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో 17 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఆ 17 లోక్సభ స్థానాలతో పాటు కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే మన ప్రమాదంలో చనిపోవడంతో లాస్యానందిత ఆ స్థానానికి కూడా ఇప్పుడే మొదటి ఫేజ్ లోనే ఉప ఎన్నికను నిర్వహించబోతున్నారు. సో నోటిఫికేషన్ ఏప్రిల్ 18న విడుదలవుతుంది. నామినేషన్లు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 25వ తారీఖు. నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకోవడానికి గడువు ఏప్రిల్ 29. పోలింగ్ మే 13న జరుగుతుంది. జూన్ 4వ తారీఖున మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ఎన్నికకు సంబంధించి 4వ తారీఖున ప్రజాభిప్రాయం విడుదలవుతుంది. ఆ రోజే మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. మరి ఈసారి గెలిచేది ఎవరు, ఈసారి ప్రజాస్వామ్యపు అత్యున్నత సింహాసనం పైన కూర్చునేది ఎవరు అనే ఉత్కంఠ ఇప్పటి నుంచే కనిపిస్తూ ఉంది. 7 దశల్లో పోలింగ్ జరగబోతోంది. 7 దశల్లో పోలింగ్ జరగబోతోంది.
మొత్తానికి దేశవ్యాప్తంగా 7 దశల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు మాత్రం 4 దశల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఏప్రిల్ 18వ తారీఖున రాబోతుంది. ఏప్రిల్ 18వ తారీఖున నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ రోజు నుంచే నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. చాలా మంది మంచి రోజు చూసుకొని ఆ రోజు నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారు. కానీ నామినేషన్ దాఖలు చేయడానికి మాత్రం ఏప్రిల్ 18 స్టార్ట్ అవుతాయి. నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతుంది. నామినేషన్లు సమర్పించడానికి ఆఖరి తేదీ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఏప్రిల్ 25వ తారీఖున నామినేషన్లు సమర్పించడానికి ఆఖరి తేదీ. కొంతమంది రెబల్స్ గా వేస్తుంటుంటారు, కొంతమంది టికెట్ రాని వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేస్తుంటుంటారు, రెబల్ గా పోటీ చేస్తుంటుంటారు. సో వాళ్ళందరినీ పార్టీ నేతలు బుజ్జగించి రెబల్ గా నామినేషన్ వేసిన వాళ్ళ చేత విత్డ్రాల్ కూడా చేపిస్తుంటుంటారు. సో అలా నామినేషన్లు విత్డ్రా చేయించడానికి ఆఖరి తేదీ ఏప్రిల్ 25వ తారీఖు. సో వచ్చిన నామినేషన్లు అన్నిటినీ కూడా ఎన్నికల అధికారులు పరిశీలించి సక్రమంగా ఉన్న నామినేషన్లను పరిశీలిస్తారు. నామినేషన్ల చివరి తేదీ, నామినేషన్లు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 25. నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకోవటానికి ఎవరైతే రెబల్గా వేశారో వాళ్ళందరితోనూ పార్టీ నేతలు మాట్లాడి ఉపసంహరించుకునే ప్రక్రియను చేపడతారు. అలా మనం ఉపసంహరించుకోవడానికి ఏప్రిల్ 29వ తారీఖు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు. ఒకసారి మళ్ళీ మనం చూద్దాం. నోటిఫికేషన్ ఏప్రిల్ 18వ తారీఖున విడుదలవుతుంది. నామినేషన్లు సమర్పించడానికి ఆఖరి తేదీ ఏప్రిల్ 25. నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకోవడానికి ఏప్రిల్ 29 గడువు. మే 13వ తారీఖున అది ఇక ప్రజల వంతు వస్తుంది. మే 13వ తారీఖున ఇక ప్రజలు మాత్రమే ఆ రోజు తీర్పు ఏ విధంగా రాస్తారు అనేది తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల తీర్పు ఏ విధంగా ఉంటుంది. తెలంగాణలో ఉన్న 17 లోక్సభ స్థానాల్లోనూ ఒక అసెంబ్లీ స్థానంలోనూ ప్రజలు తీర్పును రాస్తారు. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి 175 అసెంబ్లీ స్థానాలకు 25 లోక్సభ స్థానాలకు నేతల తీర్పును ఏప్రిల్ 13వ తారీఖున మే 13వ తారీఖున ప్రజలు రాస్తారు. మరి ప్రజలు రాసినటువంటి ఆ ఫలితం రావాలి అంటే మనం జూన్ 4వ తారీఖు వరకు ఎదురు చూడాల్సిందే. జూన్ 4వ తారీఖున దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన పోలింగ్ సంబంధించిన ఫలితాలు విడుదలవుతాయి. ఫలితాలు వచ్చే తేదీ జూన్ 4వ తారీఖు. మరి బీజేపీని ఓడించి తాము అధికారంలోకి రావాలని ఇండియా కూటమి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. 3వసారి అధికారంలోకి రావాలి అని బీజేపీ ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే మరోసారి అధికారాన్ని చేపట్టాలి అని వైసీపీ అనుకుంటుంది. వైసీపీని అధికారంలోంచి దించాలి అని టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన పొత్తు కట్టాయి. ఏం జరగబోతోంది? 3వసారి బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందా లేదంటే ఇండియా బ్లాక్ అధికారంలోకి వస్తుందా తెలిసే తేదీ మాత్రం మనం జూన్ 4వ తారీఖు. జూన్ 4వ తారీఖు వరకు మనం ఎదురు చూడాల్సిందే. ఫలితాలు వచ్చేది జూన్ 4వ తారీఖు. ఒకసారి ఫేజ్ 1 ఫస్ట్ ఎన్నికలు మాత్రం ఏప్రిల్ 19వ తారీఖున మొదటి దశ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. భారతదేశ అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య పండుగ ప్రజలు తీర్పు రాయటం ఏప్రిల్ 9వ తారీఖున రాస్తారు. మొదటి ఫేజ్ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 19వ తారీఖున జరుగుతాయి. ఫేజ్ 2లో ఏప్రిల్ 26వ తారీఖున ఫేజ్ 2 ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఫేజ్ 3 మే 7వ తారీఖున ఫేజ్ 3 ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఫేజ్ 4 ఈ ఫేజ్ 4లోనే మే 13వ తారీఖునే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. తెలంగాణలో 17 లోక్సభ స్థానాలతో పాటు ఒక అసెంబ్లీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక మే 13వ తారీఖున జరుగుతుంది. ఫేజ్ 4లో జరుగుతుంది. మొత్తం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా ఒకే విడతలో జరుగుతుంది. ఫేజ్ 4లో 4వ దశలో జరిగే ఎన్నికల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. తెలంగాణలో 17 లోక్సభ నియోజకవర్గాలతో పాటు ఒక అసెంబ్లీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక జరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా 25 లోక్సభ స్థానాలతో పాటు 175 అసెంబ్లీ స్థానాలకు కూడా మే 13వ తారీఖున జరుగుతుంది. ఫలితాలు రావాలి అంటే మాత్రం జూన్ 4వ తారీఖు వరకు ఎదురు చూడాల్సిందే. మొత్తం 7 దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి ఈసీ స్కెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. ఈ రోజు నుంచే ఎన్నికల నగారా మోగింది. మొత్తం ఎన్నికల కోడ్ ఈ రోజు నుంచే అమల్లో ఉంటుంది. ఇక నుంచి కొత్తగా పథకాలు ప్రారంభించడానికి ఏ రాజకీయ అధికార పార్టీకి కూడా అవకాశం ఉండదు. అయితే ఎన్నికల నిబంధనలను కూడా ఈసీ వెల్లడించింది. చిన్నపిల్లలు ఎవరు కూడా ఈసారి క్యాంపెయిన్లో పాల్గొనకూడదు అని ఎన్నికల సంఘం చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఎక్కడ ఎటువంటి అవకతవకలు జరగకుండా చాలా పారదర్శకంగా ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేసింది. ఈ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య సింహాసనం పైన కూర్చునేది ఎవరు? ఈ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య సింహాసనం పైన
కూర్చోబెట్టడానికి ప్రజలు ఏ తీర్పుని రాయబోతున్నారు అనేది మాత్రం ఫేజ్ 1 ఏప్రిల్ 19వ తారీఖు నుంచి ప్రజలు రాసే ఆ తీర్పు ప్రారంభమవుతుంది. ఏప్రిల్ 19వ తారీఖు నుంచి ప్రజా తీర్పు. ఈ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య సింహాసనం పైన కూర్చునేది ఎవరు? బీజేపీ మూడోసారి కూర్చుంటుందా? ఇండియా కూటమి అధికారంలోకి వస్తుందా? ఇండియా బ్లాక్? ఏం జరగబోతోంది? గత ఎన్నికల్లో 353 స్థానాలను బీజేపీ కూటమి ఎన్డీఏ కూటమి సాధించింది. బీజేపీ సింగిల్ గా 303 స్థానాలను సాధించింది. యూపీఏ కూటమి 90 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఇతరులంతా కలిసి 100 స్థానాల్లో గెలిచారు. సో ఈసారి ఏం జరగబోతోంది? ఈసారి బీజేపీని అధికారంలోంచి దించుతామని ఇండియా బ్లాక్ అంటుంది. కానీ 400 స్థానాలకు పైబడి మేము సాధిస్తాము అని ఎన్డీఏ కూటమి చెప్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఈ భారతదేశంలో ఉన్న 97 కోట్ల మంది ప్రజలు, 97 కోట్ల మంది ఓటర్లు వాళ్ళ తీర్పును రాయబోతున్నారు. నేతల నుదిటి రాతను రాయబోతున్నారు. 97 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఈ భారతదేశంలో అత్యున్నత ప్రజాస్వామ్య కుర్చీ పైన కూర్చోబెట్టే నేత ఎవరు తెలియాలంటే మనం ఎదురు చూడాల్సింది జూన్ 4వ తారీఖు వరకు మనం ఎదురు చూడాలి. భారతదేశ అత్యున్నత ప్రజాస్వామ్య సింహాసనం పైన కూర్చునే అధికారాన్ని 97 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారో తెలియాలి అంటే జూన్ 4వ తారీఖు వరకు ఎదురు చూడాలి. ప్రతినిధుల తల రాతలను రాసే మొదటి రోజు ఏప్రిల్ 19వ తారీఖు. ఇప్పటికే నేతలంతా మరోసారి అధికారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. అధికారంలో ఉన్న పార్టీని దించాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కూటములు కడుతూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ ఆశలన్నీ కూడా ఫలిస్తాయా? ప్రజల తీర్పును ఏ విధంగా ఉంటుంది? ప్రజాస్వామ్య తీర్పు ఈసారి ఏ విధంగా ఉంటుందనే ఉత్కంఠ మనకి కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూసిన స్కెడ్యూల్ వచ్చేసింది. ఈరోజు ఎన్నికల సంఘం స్కెడ్యూల్ని విడుదల చేసింది. సో భారతదేశంలో ఉన్న 97 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఆ భారతదేశంలో ఉన్న నేతల నుదిటి రాతను రాసే రోజు ఏప్రిల్ 19వ తారీఖు నుంచి మొదలవుతుంది. అలా ఏప్రిల్ చివరి ఫేజ్ ఎన్నికలు జూన్ 1వ తారీఖు వరకు. ఆఖరి ఫేజ్ జూన్ 1వ తారీఖున చివరి ఫేజ్ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత జూన్ 4వ తారీఖున ఫలితాలు వెల్లడవుతాయి. మొత్తం ఎన్నికల ప్రక్రియ అంతా కూడా జూన్ 16 వరకు కొనసాగుతుంది. జూన్ 16 వరకు కోడ్ అమలులోనే ఉంటుంది. మరి భారతదేశ అత్యున్నత ప్రజాస్వామ్య సింహాసనం పైన కూర్చునే అధికారాన్ని ప్రజలు ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారు? తమకు సేవ చేసే భాగ్యాన్ని ఏ పార్టీకి ప్రజలు కట్టబెట్టబోతున్నారు? తమకు సేవ చేసే భాగ్యాన్ని ఏ నేతకు అప్పగించబోతున్నారు? భారతదేశ అత్యంత మొదటి సేవకుడిగా బాధ్యతను ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారు? ఈ విషయం తెలియాలి అంటే మనం జూన్ 4వ తారీఖు వరకు ఎదురు చూడాలి. మొత్తానికి ఒక్కసారి గత ఎన్నికల్లో ఉన్నటువంటి ఫలితాలను కూడా మనం చూసినట్లయితే నోటిఫికేషన్ ఏప్రిల్ 18న వస్తుంది. తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి తెలంగాణలో మొత్తం 17 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. 17 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. గత ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ 9 లోక్సభ స్థానాలను గెలుచుకుంది. కాంగ్రెస్ 3 లోక్సభ స్థానాలను గెలుచుకుంది. బీజేపీ 4 లోక్సభ స్థానాలను గెలుచుకుంది. మరి ఈసారి తెలంగాణలో ఉన్న 17 లోక్సభ స్థానాల్లో ఏ పార్టీ ఎన్ని స్థానాలు గెలుచుకోబోతోంది అన్నది తేలాల్సి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 25 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. గత ఎన్నికల్లో 22 లోక్సభ స్థానాలను వైసీపీ గెలుచుకుంది. 3 లోక్సభ స్థానాలను టీడీపీ గెలుచుకుంది. తెలంగాణలో 9 బీఆర్ఎస్ గెలుచుకుంటే 4 బీజేపీ గెలుచుకుంటే 3 కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంటే 1 ఎంఐఎం గెలుచుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 22 వైసీపీ 3 టీడీపీ గెలుచుకుంది. మరి ఈసారి ఏం జరగబోతుంది? మొత్తం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 42 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఫలితం ఎలా ఉండబోతుంది? అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార పార్టీ ఏది కాబోతుంది? ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3 పార్టీలు బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన 3 పార్టీలు కూడా 2014 మాదిరి మళ్ళీ కూటమి కట్టి వెళ్తున్నాయి. ఈసారి జనసేన కూడా కూటమిలో పార్టీగా మిత్రపక్షంలో భాగంగా పోటీ కూడా చేస్తుంది. మరి ఈసారి ఏం జరగబోతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్నది తెలియాల్సింది. గత ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీ 151 స్థానాలను సాధించింది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో. ఈసారి వైనాట్ 175 అంటూ జగన్ అక్కడ వెళ్తున్నారు. వైసీపీ వెళ్తున్న సందర్భంలో ప్రజల తీర్పు ఏ విధంగా ఉండబోతోంది అన్నది తెలియాల్సి ఉంది. ఒక్కసారి మనం ఫేజ్ 1లో ఎన్ని రాష్ట్రాలకు ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయో మనం చూస్తున్నాం. మొత్తం 28 రాష్ట్రాల్లో యూనియన్ టెరిటరీలు అన్ని కలిపి 543 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి.
జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా ఈసారి ఎన్నికలు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరపాల్సి ఉంది అని ఎలక్షన్ కమిషన్ అభిప్రాయపడింది. సో జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేట్ హోదా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడున్న 28 రాష్ట్రాలతో పాటు యూనియన్ టెరిటరీలతో కలుపుకొని మొత్తం 543 లోక్సభ స్థానాల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. సో మొదటి ఫేజ్ లో జరిగే ఎన్నికలు ఏంటో నేను ఒక్కసారి ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన వివరిస్తున్నాను. మొదటి ఫేజ్ లో ఎన్నికలు జరిగేది జమ్మూ కాశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, సిక్కిం, మేఘాలయ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, మిజోరాం, త్రిపుర, మణిపూర్, లక్షద్వీప్, అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో మొదటి ఫేజ్ లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. మొత్తం 102 నియోజకవర్గాలకు మొదటి ఫేజ్ లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఇక రెండవ ఫేజ్ లో ఎన్నికలు జరిగే నియోజకవర్గాలు మొత్తం 89 లోక్సభ నియోజకవర్గాలకు రెండవ ఫేజ్ లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ, ఛత్తీస్గఢ్, అస్సాం, మణిపూర్, త్రిపుర, పశ్చిమ బెంగాల్ ఈ స్థానాల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఇక మూడో ఫేజ్ లో ఎన్నికలు జరిగేది మొత్తం 94 నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3లో కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఫేజ్ 3లో కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎన్నికలు ఉంటాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్తో పాటు ఉత్తరప్రదేశ్లో అత్యధిక లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. 80 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి ఉత్తరప్రదేశ్లో. సో ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా థర్డ్ ఫేజ్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఇక మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, గుజరాత్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్, మేఘాలయ ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. మొత్తం 3 ఫేజ్లలో థర్డ్ ఫేజ్లో 94 నియోజకవర్గాలకు ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఇక ఫోర్త్ ఫేజ్ లో జరిగే నియోజకవర్గాలు మొత్తం 96. 4వ దశలో 96 నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. 4వ దశలో జమ్మూ కాశ్మీర్తో పాటు ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, జార్ఖండ్, వెస్ట్ బెంగాల్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం 42 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 25, తెలంగాణలో 17 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 175 అసెంబ్లీ స్థానాలకు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న 175 అసెంబ్లీ స్థానాలకు, తెలంగాణలో కంటోన్మెంట్ అసెంబ్లీ స్థానానికి కూడా ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఇక 5వ ఫేజ్లో మొత్తం 49 నియోజకవర్గాలకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి. అందులో జమ్మూకి ఎన్నికలు జరుగుతాయి. అలాగే లద్దాఖ్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, మహారాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రాలకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి. 5th ఫేజ్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఒడిశా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా జరుగుతాయి. లోక్సభ ఎన్నికలతో పాటు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా జరుగుతాయి. మరి అక్కడ అప్రతిహాతంగా కొనసాగుతున్న ప్రభుత్వానికి ఈసారి బ్రేక్ పడుతుందా, లేకపోతే ఈసారి మళ్ళీ అధికార పక్షమే గెలుస్తుందా ఏంటి? ఒడిశా వైపు కూడా అంత ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తోంది. ఇక ఫేజ్ 6లో మొత్తం 57 నియోజకవర్గాలకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి. హర్యానా, ఢిల్లీ, బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా ఈ 57 నియోజకవర్గాలకు 6వ ఫేజ్ లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఇక 7వ ఫేజ్ లో ఎన్నికలు జరిగేది ఆఖరి ఫేజ్ లో ఎన్నికలు జరిగేది